सत श्री अकाल। मैं हाँ आरती। स्वागत है तुहाडा साडे इस नवे यूट्यूब चैनल टैक्नीकल लर्निंग दे विच। अज असीं 11वीं जमात का पहला पाठ राजनीति शास्त्र अर्थ खेतर अते महत्व बारे पढ़न जा रहे हैं। इस पाठ नूं शुरू करन तो पहलां सानूं कुछ महत्वपूर्ण गल्लां जिहड़ियां ने वो पता होणियां चाहीदियां ने। सब तो पहलां सानूं इस राजनीति शास्त्र के अर्थ, फिर महत्व तो फिर इस दे खेतर बारे पता होना चाहिए। ये तीन जिहड़े क्वेश्चन ने मोस्ट इंपोर्टेंट हैगे ने। असीं राजनीति शास्त्र के अर्थ बारे पढ़ांगे। राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स का पंजाबी अनुवाद है। तो जिहड़ा पॉलिटिक्स शब्द है ये यूनानी भाषा के शब्द पोलिस तो बनिया है, जिसका अर्थ है नगर जां नगर राज। पुराने समय विच यूनान विच छोटे छोटे नगर राज होया करते सी, जिन्हां दे अध्ययन नाल संबंधित विषय नूं राजनीति कहा जाता सी। इस करके ही जो राजनीति शास्त्र के पितामह अरस्तु ने अपनी पुस्तक का नाम भी राजनीति शास्त्र ही रखा सी, जिसनूं राजनीति शास्त्र की बाइबल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेंदे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन च एक नंबर च कि राजनीति शास्त्र की जिहड़ी बुक हैगी है अरस्तु ने लिखी सी, उसनूं होर किस नाम नाल जाने जाता, उसनूं आपां राजनीति शास्त्र की बाइबल भी कह सकते हैं। हौली हौली जिहड़ा सी नगर राज्यां दा युग खत्म हो गया, उसकी जगह ते राष्ट्रीय राज स्थापित हो गए। तो इस राष्ट्रीय राज्यां दे अध्ययन नाल संबंधित विषय नूं असीं राजनीति शास्त्र कहने हाँ। जिवें जिवें राष्ट्रीय राज्यां दा आकार खेतर विच वाधा हुंदा गया, उवें उवें राजनीति शास्त्र का विषय वस्तु सी वो विशाल हुंदा गया। असीं राजनीति ते राजनीति शास्त्र दे विचकार अंतर बारे पढ़न जा रहे हैं। कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि राजनीति शास्त्र इक्को ही चीज़ है, या फिर राजनीति मतलब दोवें शब्द इक्को वर्गे मिलते जुलते हैं, बट इन्हां च बहुत ज़्यादा जिहड़ा डिफरेंस भी है। वैसे तो बहुत सारे विद्वान राजनीति शास्त्र ते राजनीति के विचकार कोई अंतर नहीं करते, इन्हां दोनों नूं जिहड़ा एक दूजे की थां ते वरत लैंदे हन, परंतु फिर भी इन्हां दोनों विच व्यापक अंतर पाए जाते हैं। राजनीति शास्त्र की जेकर असीं गल करिए तो राजनीति शास्त्र का संबंध राजनीति के सिद्धांतां नाल है, जिनका संबंध सिर्फ राजनीति नाल है, चाहे वो कानून रस्मी होवे या गैर रस्मी होवे। बट जी राजनीति है उसका संबंध जिहड़ा है वो प्रक्रियावां नाल है। राजनीति ते राजनीति शास्त्र विचकार गूढ़े संबंध हैं, ये एक दूजे नूं व्यापक रूप विच प्रभावित भी करते हैं। तो ये हैगा सी इन्हां दे विचकार अंतर, मतलब इन्हां 'च कोई अंतर नहीं किया जाता, पर फिर भी इन्हां 'च अंतर दो तीन हैगे ने, क्योंकि राजनीति शास्त्र जिहड़ा है उसका संबंध राजनीति के सिद्धांतां नाल है, बट जी राजनीति है उसका संबंध प्रक्रियावां नाल है। हुण असीं पढ़न जा रहे हैं दृष्टिकोण। साडे सामने राजनीति शास्त्र के दो दृष्टिकोण हैगे ने, एक तो होए ने परंपरावादी, एक होए ने आधुनिक। परंपरावादी की है दृष्टिकोण, जिहड़ा कि 20वीं सदी के आरंभ तक दृष्टिकोण अपनाया गया सी, उसनूं असीं परंपरावादी दृष्टिकोण कहने हाँ। वैसे तो परंपरावादी दृष्टिकोण के बहुत सारे विद्वान हैगे सी, बट जेकर आपां गल करिए तो गार्नर, गैटल, गैरिस, ब्लंशली एक तो याद करने सौखे हो जाते हैं, ऊपर सारे गग्गे तो एक बब्बे तो है, मतलब थोड़ा जिहा सौखा हो जाता है। तो एक हैगा सी गार्नर, एक हैगा गैटल, एक हैगा गैरिस ते ब्लंशली। ये हैगे सी परंपरावादी विद्वान जिहड़े कहंदे ने कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज सरकार ते कानून नाल है। उस बाद आंदा आधुनिक दृष्टिकोण। हुण आधुनिक दृष्टिकोण के भी दो तीन विद्वान, नाम सिर्फ दो तीन याद रखने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान किहड़े सी? डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डाहल, एलन आर बाल, ये तीन याद रखने हैं बस। तो ये की कहते हैं डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डाहल ते एलन बार, ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राजनीतिक गतिविधि जिवें कि शक्ति, शासन ते सत्ता नाल है। तो ये हो गया सी दृष्टिकोण। हुण असीं राजनीति शास्त्र दीयां परिभाषावां पढ़ांगे। हुण जिहड़े आपां पिछे विद्वानां बारे पढ़िया, इन्हां विद्वानां ने भी अपनी परिभाषावां दित्तियां ने कि राजनीति शास्त्र क्यों ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ आधुनिक हैगे सी उन्होंने अपना दिता है। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डाहल, एलन बार ने अपना दस्सिया है कि हाँ क्यों इसका संबंध जिहड़ा है वो शक्ति सत्ता नाल क्यों है। तो परंपरावादी अपनी गल कह रहे हैं, गार्नर, गैटल, गैरिस कि इसका संबंध राज सरकार के कानून नाल क्यों है। तो इन्हां दे अपने अपने विचार हैगे ने। तो इन्हां दी परिभाषावां जिहड़ियां ने सिर्फ दो तीन जिहड़े आपां याद कीते आ, उन्हां दी सानूं परिभाषावां भी असीं राजनीति शास्त्र के परंपरावादी विद्वानां दीयां परिभाषावां करन जा रहे हैं। सानू पता है कि परंपरावादी विद्वानों ने की किया है कि राजनीति शास्त्र संबंध सरकार नाल है, राज नाल है ते कानून नाल है। तो गार्नर की कह रहा है? गार्नर कह रहा है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज नाल हुंदा है। कहंदा जे राज ही नहीं हैगा तो राजनीति शास्त्र ही नहीं हैगी।
जे राज है, क्योंकि राज सब तो पहला राज बनया फिर ही राजनीति शास्त्र बनी सी। पहला छोटे छोटे नगर राज हैगे सी, वड्डे उस तो बाद कि राष्ट्र राज स्थापित होए तां ही राजनीति शास्त्र बनी है। तो गार्नर कह रहा है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ ਅਤੇ अंत राज नाल हुंदा है। नैक्सट है बलंशली। बलंशली की कहता है, राजनीति शास्त्र वो विज्ञान है जिसका संबंध राज नाल है, राज के मुढ़ले तत्तां नाल है, उसके जरूरी ਸਰੂਪ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਗੈਟਲ। ਗੈਟਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਤਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ? ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਬਰਟ ਏ ਡਾਹਲ। ਰਾਬਰਟ ਏ ਡਾਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਐਲਨ ਆਰ ਬਾਲ। ਐਲਨ ਆਰ ਬਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਾਦ, ਸਮਝੌਤੇ, ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੱਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਭੂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭੂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਬਣੇ, ਕੁਲ ਤੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਰਾਜ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਮੰਤਵਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਬਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ ਆਦਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।